ছোটবেলার রোহন নাগ কিরকম ছিল? ছোটবেলার রোহন নাগ বেসিক্যালি আমি ছোটোর থেকেই মিউজিক নিয়ে আছি। লাইক আই হ্যাভ বিন ইনটু মিউজিক সিন্স মাই চাইল্ডহুড অ্যান্ড এটা এরকম না যে আমার আমার ফ্যামিলিতেই সবাই মানে ইটস ইনটু মিউজিক। ওকে। আমার মাও গান করতো, এখন আর করে না, বিয়ের পরে আর সেটা হয়ে ওঠে না। আমার মানে আমার মার বাড়ির সাইডে এভরিওয়ান ইজ ইনটু মিউজিক। তো আমি ছোটোর থেকেই গিটার প্লে করতে খুব ভালোবাসি অ্যান্ড I used to play a lot of songs. ঠিক আছে, তো অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 7, তো কিছু ফ্রেন্ডস আছে আমার, তারা বলে যে চল একটা ব্যান্ড করি। তখন একটা ব্যান্ডের কনসেপ্ট খুব এসেছিল অ্যান্ড দেন ইভেনচুয়ালি ইউ স্টার্ট আ ব্যান্ড। তো ছোটোবেলায় রোহন নাগ ওয়াজ মিউজিশিয়ান। বাড়ির আমার মার বাড়ির সাইডে এভরিওয়ান ইজ ইনটু মিউজিক। লাইক কেউ গান করতো বা কেউ ওয়াজ ইনটু হাওয়াইন গিটার। তো সেই জিনিসটা হয়তো আমার মধ্যে এসেছে। আর আমি টোটালি আমার গিটার প্লে করা আমি স্টার্ট করি ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 7 আই গেস। ওকে, ফ্রম দ্যাট টাইম আই ইউজ টু প্লে গিটার অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি স্কুলে সেরকম খুব একটা মিউজিকের চল ছিল না ওই টাইমে। কারণ নাউডেজ ইউ উইল সি দ্যাট এভরি স্কুল হ্যাভ আ মিউজিক টিচার, কিন্তু আমাদের টাইমে Lincoln's High School. Yes. Okay. So there was not any musical culture in our school. But there was suddenly like আমাদের স্কুলের টিচার brought up some Bangladeshi people out here. Okay. In our school. So they were the hostelers. And Bangladesh is full of musical people, to be very honest. Yes, exactly. It's full of musical people. So a whole bunch of people, students came in our school and like they were all into good music. So সেখান থেকে আরও ডেভেলপড হয়। মানে তখন the musical culture of Bangladesh was way ahead of Bengal that time. But can I know a story when like you see yourself picking up the guitar? Like প্রথমে কিভাবে স্টার্ট হলো আর কি এটা? বেসিক্যালি সেটা খুব একটা ফানি ইনসিডেন্ট। বেসিক্যালি এখানে একটা ব্যান্ড আছে and the band is a very famous band, Cactus. I don't know, you have heard? Yes, of course. Why not? So Cactus came to perform in Siliguri and I and my friend went there to watch that. Okay. We managed two of the tickets and we went to like see that. And ওখানে দেখে like I was just awestruck যেটা কি হচ্ছে, like what was happening on the stage, the sound, the music, the performance, it was all like extravaganza. Yes. So it was very, very well organized, very tight, some like playing, like they all were rock stars. And সেটা দেখে মনে হয় না, like this is what I have to do, not the like Hindi songs, like I have to do this. So me and my friend decided to form a band at that time. So and eventually সেখান থেকে স্টার্ট হয় বলতে পারো, যে ইচ্ছেটা মিউজিক করার খুব মানে আগ্রহটা ওখান থেকে আসে বেসিক্যালি। You learned music or like? Yeah, I have learned music because I went to Shantuda, like he's a guitar teacher at that time. I went to Shantuda and I learned the basics out from there. And to be very honest, তুমি যেটাই শেখো কারোর কাছে, নিজের self practice that you makes you more efficient. Exactly. Very strong words. Yeah. And how do you see yourself as a son? I was very naughty at my childhood, to be very honest, and like I used to be a very little time at my home and সব সময় বাইরে খেলাধুলা করতাম। I gradually wake up in the morning, go to school, come back, and এরকমও হয়েছে টিউশনসও বন্ধ করেছি। আচ্ছা। এরকমও হয়েছে যে প্রচুর আড্ডা মেরেছি, প্রচুর খেলাধুলা করেছি। So I was basically very naughty and but my father was very strict at that time. এমন কোনো কাজ করিনি যেটা like will degrade my reputation or would like to know some about you and your dad's relationship. How is it? Me and my dad relationship was like basically not so friendly, but a kind of a more a teacher and a student relationship. And I'm very friendly with my mom but not with my dad. And like আমার বাবা he was just brilliant in mathematics. Okay, he was a student of mathematics. Achha. And I am like a dumb in math, to be very honest. ঠিক আছে, এরকমও হয়েছে যে আমি ক্লাস 8-এ when my result came out,
আমি দেখলাম যে আমি ম্যাথসে 6 or 7 পেয়েছি আউট অফ 50, আউট অফ 100, আই ডোন্ট নো, আউট অফ 50 or might be out of 100. সো আই ওয়াজ দ্যাট ডাউন। অ্যান্ড সেখানেই আমার বাবার পুরো প্রবলেম ছিল যে আমি এত ভালো ম্যাথসে, আমার ছেলে কেন না, ওয়াই নট মাই সান। যাই হোক, তো আই couldn't like live up to his expectation in that field, but he was equally happy me doing music, me practicing guitar, me listening to very good music, so he was actually happy. শুধু এই জায়গাটা একটুখানি মানে I think মানে আমার মনে হয় যে আমার বাবা খুব একটা খুশি ছিল না রিগার্ডিং দিস ম্যাথামেটিক্স থিং। সো ইউ নো লাইক তুমি যদি কিছুতে খুব ভালো হও, লাইক ইউ উইল এক্সপেক্ট যে হ্যাঁ মানে আমার ছেলে এটাতে কেন পারছে না, হতেই পারে, সেটাই এসেছে। And you and your mom's good relation, as you said. Yeah, my mom is basically my very good friend. I can share everything with my mom, and this filmmaking, this music, everything I guess came out from my mom. কারণ আমার মা was into music. She like খুব ভালো গান গেতো একটা টাইমে, এখন আর আমি জানি না এখন কিরকম গায়, বা একটা টাইমে খুব ভালো গান গেতো। And she has been a support system throughout. Okay, and আমার মা সবসময় সাপোর্ট করে গেছে আমাকে, being it practicing guitars, not studying and practicing guitars. ঠিক আছে, তো she has been a support system throughout in my childhood. And হ্যাঁ, ইকুয়ালি বকাও খেতাম, প্রচুর বকা খেতাম ছোটবেলায়। আর কোনো কিছু বলতে যদি আমার কোনো প্রবলেম হতো, সেটা আমি বাবার কাছে না গিয়ে মার কাছে যেতাম, অ্যান্ড শি ওয়াজ দ্য সলিউশন বের করে দিত। Any bitter incident you remember with your dad, like maybe you couldn't have approached, or you could have approached in a better way and something happened? Any incident you could share? No, nothing happened like that, but yes, life took a turn in 2005. Okay, like my father had an accident at that time, and ওই সময় গিয়ে তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে জীবনটা এতটা সোজা না, it was not that smooth that was going through. And তো বাবাকে ডক্টর বলেছে যে 72 hours দেখতে, and তারপরে বোঝা যাবে যে বাবার কি হবে। Such a critical situation. Yeah, it was very critical situation. And তার মধ্যে বাবার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল কাজে যেতেই, he was onto his work and the accident happened and the injury came in the brain. Okay. And তারপরে বাবা গ্র্যাজুয়ালি বাবা ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু বাবাকে ঠিক করতে গিয়ে যে কনসিকুয়েন্সেসগুলো হয়, that was disastrous. So we have to sell our house, we have to come to a very small flat, and the struggle period began, the phase 2 of my life. Phase 2 of your life. Yes. And তখন বুঝতে পারি যে জীবনটা এতটা সোজা না, মানে আমি যা দেখে এসেছিলাম, তো তারপরে গিয়ে যখন দেখছি তখন প্রত্যেক দিন সার্ভাইভ করা ওয়াজ ভেরি টাফ, অ্যাকচুয়ালি ভেরি টাফ, কারণ বাবা, মাই ফাদার ইজ নট আ বিজনেসম্যান, হি ওয়াজ ইনটু সার্ভিস, and moreover it was not a government sector, it was a private sector. So survive kora without a person who has been incoming is very tough. তো সেই কিছু বছর প্রচুর কষ্টে কেটেছে, মানে এরকমও দিন গেছে যে উই হ্যাভ জাস্ট লাইক ডাল ভাত আর একটা আলু ভাজা খেয়েও কাটিয়েছি, টু বি ভেরি অনেস্ট। এরকমও গেছে, এরকম প্রচুর মাস গেছে, কারণ আই ওয়াজ ইনটু অ্যান ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, আর পার মান্থ ওটার যে ফিস সেটাও খুব হাই, অফকোর্স, ঠিক আছে। আই হ্যাড টিউশনস, and 2005 it was my 12. I was about to give my ISC. Okay. So you could have understand that একটা ISC বোর্ডের একটা টিউশন ফিস কতটা হয়। Exactly. তো সাডেনলি সেটা তো বন্ধ করা যায় না। তো যাই হোক, অনেক ধার দেনা করে পুরো ব্যাপারটাকে করেছি, মানে সেগুলো বাবা মাই নিয়েছে, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি সেগুলোকে আবার দিয়েও দেওয়া হয়েছে। So it was very tough and challenging situation of my life, and from that period of time I understood that I have to do something. Like it can't run, the show can't run like this. So the journey from pampered child to the strong Rohan Nag. Yeah. So it began that way. Yeah, exactly. So basically I started doing some few tuitions out there. আমার লাইক লোক্যালিটিতে আমি কিছু টিউশনস করতাম, পড়াতাম ওখানে,
অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট আই ইউজ টু আর্ন সাম পকেট মানি, টু বি ভেরি অনেস্ট, কারণ বাড়ির থেকে সেই সময় চাওয়াটা পসিবল হতো না। This is how my income part also started. It's same for both. Yeah, please continue. Yeah. না তুমি হয়তো অনেক হাই গ্রেড পড়াতে, আই ইউজ টু টিচ Not that way. Like even I'll tell you about my story. যাই হোক, তো এবার আই ইউজ টু ডু সাম টিউশনস আউট দেয়ার অ্যান্ড সেটা দিয়ে পকেট মানি আসতো। অ্যান্ড মানে কলেজ যেতে হবে। I started my life with tuitions, and that too I used to get 150 rupees per student. Okay. That way I started here. And in Siliguri, my first salary was 300 rupees in MSTI. So, not that. Okay, so it was like I was in first year, I guess, at that time, yeah. And I have started doing all the tuitions out there. And সেখান থেকে পকেট মানি আসতো, সেখান থেকেই চলতো। অ্যান্ড সাম ফিউ মানি আই ইউজ টু গিভ টু মাই মাদার অলসো, অ্যান্ড ওরকম করি। অ্যান্ড দেন আমাদের যে বাড়িটা বিক্রি করা হয়েছিল, অ্যান্ড দ্য মানি কেম আউট, উই হ্যাভ লাইক more than 60%, I guess it was like we have to give it to the people that we have taken, like Yes. to Because you had huge loan yeah, things. exactly. Yeah. There was a big loan kind of a thing in our head, and you have to clear it out. And the remaining 40%, like it was being fixed in the bank, and from that gradually a monthly thing came out. So the thing was running like this. And then I thought that I have to do something in my life, like I have to work it out. So কি করলাম, যে যেটা পারতাম ওই টাইমে সব থেকে ভালো একটা জিনিসই পারতাম, সেটা হচ্ছে ডুইং মিউজিক। আচ্ছা। তো সেটা দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম, বাট অ্যাজ ইউজুয়াল শিলিগুড়ি ইজ নট আ কালচারাল প্লেস, টু বি ভেরি অনেস্ট। অ্যান্ড এটাতে খারাপ যদি কারো লেগে থাকে, এটা কিছু করার নেই। বাট it depends actually, like as it depends town to town actually. This is a fact that Siliguri is not a cultural place, to be very honest. এবার এখানে একটা খুব ভালো কাজ করা যে কতটা কঠিন, সেটা ওই টাইমে বুঝতে পেরেছিলাম। যে হোয়াট এভার উই ডিড উইথ দ্য ব্যান্ড, হোয়াট এভার গুড থিংস উই ডিড, মানে এরকমও হয়েছে যে ব্যান্ড ফর্ম করেছি, শো করতে যাব, সেখানটায় অর্গানাইজাররা বলছে যে শোটা ফ্রিতে করে দাও বা টাকা দেবো না, বা এরকম। ইট ওয়াজ ব্যাক দেন, এরকম ফেস গেছে। তো ঠিক আছে, গ্র্যাজুয়ালি ব্যান্ড করছি, কিন্তু সেটা বুঝে গেছিলাম যে ওই টাইম পিরিয়ডে ব্যান্ড করে কোনো ইনকাম করতে পারবো না, মানে ইউ কান্ট আর্ন আ লিভিং। what I believe is एक जगह को आर्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है. This place was not prepared, which I have even felt, because if you remember back then around 2005-2006 আমার একটা কোম্পানি ছিল ওয়েবনেট্রিক্স বলে, আমরা ডিজাইনিং এর কাজ করতাম আর কি, and different genres, but we were into art, you were into music, I was into designing, right? ডিজাইনিং এর ভ্যালু তখন একদমই ছিল না। একটা লোগো ডিজাইনিং কতটা ইম্পর্টেন্ট, you know the importance of a logo, right? And people used to think that 50 रुपए में तो लोगो मिल जाता है, ऐसा क्या है आपके पास जो you are charging so much of? So তখন শিলিগুড়ি অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার হয়নি ঠিক রকম ভাবে। দিস ইজ হোয়াট আই ফিল। এখনো প্রিপারেশন চলছে, প্লিজ কন্টিনিউ। এখনো খুব একটা প্রিপেয়ার কিন্তু হয়নি। যাই হোক, তো ব্যান্ড নিয়ে তখন বুঝে গেছিলাম যে যদি পুরোটাই ব্যান্ডকে দেই, হ্যাঁ, তাহলে কিছু হবে না ওই টাইমে, লাইক উই কান্ট ইভেন সাকসিড। কারণ সত্যি কথা বলতে শিলিগুড়িতে যে দ্য মিডিয়া, হোয়াট এভার ইট ইজ, দ্য মানে পরিকাঠামো সেরকম নেই যেখান থেকে একটা আর্টিস্ট বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে, ওরকম ব্যাপারটাই ছিল না। আর তখন তো ছিলই না, কিছুই ছিল না তখন। তো হোয়াট আই ডিড দ্যাট আই স্টার্টেড গিভিং গিটার ক্লাসেস টু, ব্যাচ খুলেছিলাম। ওকে, দ্যাট ওয়াজ আ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া। ইয়া, অ্যান্ড গিটার ক্লাসও স্টার্ট করলাম, অ্যান্ড ইট ওয়াজ গোয়িং অন। একটার থেকে দুটো স্টুডেন্ট হয়েছে, দুটোর থেকে চারটে হয়েছে, চারটার থেকে 10টা হয়েছে, 20টা হয়েছে, অ্যান্ড দেন আই ইউজ টু ডিভাইড ব্যাচেস, লাইক প্রত্যেকজন একটা একটা করে। সো ওই টাইমের জন্য, আমার চলার জন্য, আমার ফ্যামিলির মতন চলার জন্য ইট ওয়াজ গুড, ইট ওয়াজ ভালোই চলছিল। ওকে, নাও কামিং টু 2010, দ্য ব্যান্ড ওয়াজ গোয়িং, দ্য ব্যান্ড ওয়াজ লাইক ইট ওয়াজ রানিং ভেরি গুড, মানে নট গুড লাইক ইন আ শো ওয়াইজ, নট গুড, বাট হ্যাঁ আমরা প্র্যাকটিস করি। তখন সবাই কেউ চাকরি করতো না, এভরিওয়ান ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিভোটেড ইনটু মিউজিক।
And 2010 a breakthrough came. Like টিভিতে অ্যাড দেখি যে এমটিভি ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ আ ব্যান্ড কম্পিটিশন অ্যান্ড এনিওয়ান ফ্রম ইন্ডিয়া ক্যান পার্টিসিপেট। সো ওটা দেখে খুব ভালো লাগে যে হ্যাঁ, লেটস গিভ ইট আ ট্রাই, যদি এটা কিছু হয়ে যায়। সো এভরিওয়ান ডিসাইডেড অ্যান্ড উই ওয়েন্ট টু কলকাতা টু গিভ দ্য অডিশন। অ্যান্ড ওখানেও আরও অনেক গল্প আছে যাওয়ার আগে। লাইক আওয়ার ভোকালিস্ট সম্রাট, লাইক he was into a government job, I guess, yeah, that time. কারণ ও just 2010 ও 9 he was not doing anything, but 2010 he got a government job. And জবটা জাস্ট পেয়েছে, he was into the service, 2 মাস হয়েছে and the competition came. Okay. তো ওর জন্য একটা ছুটি নিয়ে অডিশনটা দিতে যাওয়াটাও খুব বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। বাট গ্র্যাজুয়ালি ওকে অনেক কনভিন্স করেছি, অনেক বুঝিয়েছি যে হ্যাঁ চল, লাইক দিস ইজ আ লাইফ টাইম অপরচুনিটি উইচ উই কান্ট মিস অ্যাকচুয়ালি। সো একবার দেখ, চেষ্টা করি। সো কোনো কিছু হয়তো বাহানা দিয়ে বা কিছু করে ও গেছে আমাদের সাথে। সো কলকাতা, লাইক ইট ওয়াজ ভেরি বিগ অ্যাট দ্যাট টাইম, মানে আমাদের কাছে। এখন সত্যি মনে হয় না, টু বি ভেরি অনেস্ট, কিন্তু ওই সময় সত্যি খুব বড় মনে হতো যে হ্যাঁ কলকাতা, দ্য মিউজিশিয়ানস আউট দেয়ার, লাইক এভরিথিং ওয়াজ সো বিগ। হ্যাঁ, and we from a very small town, like we felt like a very underdog kind of a thing when going there. The auditions are getchi, like the big banners of MTV, all the RJs that you generally used to see at that time, everyone was there, and like it was completely glam. And we were basically from a very small town and went to audition. Our vocalist, the frontman, went to audition wearing a Hawaii chappal. Okay, so this was the difference out from what we are and what they were. যাই হোক, তো এবার অডিশনসে গেছি, প্রচুর ব্যান্ড, লাইক আই গেস ওই টাইমে কলকাতার থেকে অ্যান্ড ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কম করে হলেও 650 ব্যান্ড গেছিল ওখানে ইয়ে করতে। আচ্ছা আচ্ছা, অডিশন দিতে। সেদিনকে বুঝেছিলাম যে শুধু আমরাই না, আমাদের মতন এরকম অনেক ছেলেরা আছে যারা ব্যান্ড করার চেষ্টা করছে ফ্রম এভরি প্লেস। লাইক সেটা কুচবিহার বলো কি সেটা এদিককার, আই ডোন্ট নো দ্য লাইক কমপ্লিটলি নেম, তুফানগঞ্জ বলো, ইয়া মেনি প্লেসেস। তারপরে ওই দক্ষিণ 24 পরগনা, এভরিওয়্যার দেয়ার ব্যান্ডস, মানে all Bengali bands doing good music, so they went to give the audition. ওখানে ব্যান্ডেরা তো লাইন দেখে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে না, কোনো চান্স নেই, কলকাতার থেকে এসছে যারা অডিশন দিতে, আমরা কি করে নেব। এনিওয়েজ, তো ইট ওয়াজ গোয়িং অন অ্যান্ড আই গেস আমরা পৌঁছেছিলাম অডিশন দিতে ভোর 6টার সময়, লাইনে দাঁড়িয়েছি অ্যান্ড আমাদের ডাক পড়েছিল, ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড 5:30 বিকেলবেলায়। such a tough thing. ইয়া, লাইনে দাঁড়িয়ে সবাই যাচ্ছে, অডিশন দিচ্ছি। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য অডিশন রুম। ঠিক এরকমই একটা রুম ছিল, ঠিক আমরা যখন বসে আছি এরকম একটা রুম ছিল। রাহুল রাম অফ ইন্ডিয়ান ওশান ওয়াজ টেকিং দ্য অডিশন, and the creative director of MTV was sitting there. So আমরা ঢুকি। এবার ব্যাপারটা কি হয়, আমরা শুধু ব্যান্ড মেম্বার্সরাই যাইনি কলকাতায়, হয়তো আমার একজন ভাই গেছে, আবার একজনের মামার ছেলে গেছে, তো এরকম কারোর সাথে কেউ না কেউ গেছে। তো সিঁড়িতে যখন উঠছিলাম অডিশন রুমের দিকে, উই ওয়ার লাইক 14 পিপল ওয়াকিং থ্রু। এবার ওখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে বলছে, আরে বাপরে এত বড় ব্যান্ড, হ্যাঁ কি বাজাবি তোরা, এরকম। দে ওয়াজ লাইক পাসিং কমেন্টস আউট দেয়ার। তো আমরা দেখে বলছি, না দাদা যাচ্ছি, দেখি কি করতে পারি। উই ওয়াজ সো লাইক শিভারিং ইন ফিয়ার। যাই হোক, ঢুকিয়ে ওখানটা ঢুকিয়ে নিয়ে রাহুল স্যার বসে থাকে, ওটা দেখি। অ্যান্ড like when we started, I don't know what happened, what the magic was, the song stopped. আমাদের own composition আছে একটা, আমাদের নিজস্ব একটা গান আছে হারানো সুর, we did that in the competition, and I don't know what happened, both of them just stood up and like, oh you were selected. Okay. He just told us all of a sudden, he just stood up. And এরকম হয় না, মানে কি হয়, তুমি অডিশনটা দিলে, you have to wait outside. And at the end they will tell that these people have been shortlisted for the next day audition, okay, and ওইখান থেকে তোমাদেরকে বেছে নেওয়া হবে। সো কোনো শর্টলিস্ট না, nothing to wait, they just stood up and they said, oh you were selected, ঠিক আছে। and like
তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না এটা কি হলো, লাইক উই ওয়ার জাস্ট অস্ট্রাক এন্ড উই ওয়াজ জাস্ট স্ট্যান্ডিং লাইক এটা কি হলো, সত্যি হলো কি। এবার লাইক অ্যান্ড হ্যাঁ একটা কথা মনে আছে, তো আমি খুব খুশি হয়ে গেছিলাম তখন। আই জাস্ট পুট মাই গিটার ডাউন, আই ওয়েন্ট অ্যান্ড আমি রাহুল স্যারের পা ছুতে গেছিলাম, ঠিক আছে। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্ড, হি ওয়াজ লাইক ও পাটা সরিয়ে নিয়ে ও আমার পা ছুটছে, হ্যাঁ হি ওয়াজ লাইক দ্যাট অনলি। আরে ও অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি গুড বেঙ্গলি স্পিকার, খুব ভালো বাংলা বলতে পারে, আচ্ছা মনেই হবে না যে লাইক ও বাঙালি না, হি স্পিক সো গুড বেঙ্গলি। ও দৌড়াচ্ছে বলছে আমি তো পাছু ভাই, আমি তো পাছু, অ্যান্ড হি ওয়াজ জাস্ট রানিং অল দ্য অডিশন রুম এরকম করে। যাই হোক, অ্যান্ড দে টোল্ড দ্যাট যদি তোদের কাছে আরেকটা গান থাকে তাহলে আরেকটা গান শুনবো, এটা নট ফর দ্য কম্পিটিশন বেসিস বাট শুনবো, জাস্ট শুনবো বসে। ওকে, উই হ্যাড লাইক 4 to 5 songs অলরেডি প্রিপেয়ার্ড, অ্যান্ড দেন আমরা একটা গান করি, আরেকটা গান করি, অ্যান্ড ওটাও ওদের খুব পছন্দ হয়। তো বলছে যে ইউ জাস্ট গো হোম, ইউ উইল গেট আ কল। অ্যান্ড খুব খুশি হয়ে আমরা ওই পুরো মানে লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে বাড়িতে আসি। হ্যাঁ, বাড়িতে না, মানে আমাদের ওখানে একজন বন্ধু ছিল শুভঙ্কর বলে, তখন ও কলকাতায় থাকতো। আই গেস ইউ নো শুভঙ্কর Sanyal. Sanyal. Okay. Yes, Okay. yes. Yes. I know You know Sanyal. Subhankar. My student. Yeah, exactly. So Subhankar used to study out there in Kolkata at that time, and he used to stay in a like a PG or I don't know, a mess kind of a thing. So আমাদেরকে ওই পুরো জায়গা দিয়েছিল, the 7 people of the band was staying at his place, and that was a brilliant thing again. Yeah, exactly. Staying at a friend's place is like exactly. So তখন আমাদের কাছে টাকাও ছিল না হোটেল ভাড়া করার, কোথাও থাকার। তো আই জাস্ট কলড আপ শুভঙ্কর যে ভাই এরকম অডিশন আছে, যাবো। কোনো টেনশনই নেই, তুই পুরো টিমকে নিয়ে চলে আয় আমার বাড়িতে। অ্যান্ড হি গেভ আস দ্য রুম। তো ওখানেই থেকেছি, অ্যান্ড লাইক খুব খুশি ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, লাইক উই আর পার্টিং, নট পার্টিং উইথ বুজ অ্যান্ড এভরিথিং, কোনোদিনই সেটা করি না আমরা। তো ভালো খাবার দাবার কিনেছি, খাচ্ছিলাম, আসছিলাম, এরকম করছিলাম, মজা করছিলাম অ্যান্ড এভরিথিং। অ্যান্ড করতে করতেই ফোন আসে একটা, ফোন এসে বলে যে ইউ হ্যাভ আ রিয়ালিটি শ্যুট, সো দ্য নেক্সট ডে ইউ হ্যাভ টু মিট আস অ্যাট আ হাওড়া স্টেশন। তো ওখানে আমরা রিয়ালিটি শ্যুট করি। তো ভালো কথা। তো এবার পরের দিন সকালবেলায় আমরা বেরিয়ে যাই, রিয়ালিটি শ্যুটে যাই ওখানটায়। অ্যান্ড সেখানে দেখি, আরে আই ডোন্ট নো লাইক হোয়াট ক্যামেরা ইট ওয়াজ আ ভেরি বিগ ক্যামেরা। ওকে, সো তখন আমার সত্যি কোনো আইডিয়া ছিল না ক্যামেরা সম্বন্ধে কী হচ্ছে না হচ্ছে। ইট ওয়াজ আ ভেরি বিগ ক্যামেরা, অ্যান্ড okay, the shooting started, and I don't know, it was a very heavenly feeling at that time. Like, you know that you are going to be in a kind of a stardom. The next few days you are going to be telecasted in the national television. So that was a different kind of a feeling at that time. And you belong to such a place where people don't understand art. Exactly. And where your art was underrated. exactly. So যাই হোক, তো এবার সেখানটায় শ্যুট করলাম, অ্যান্ড অদ্ভুতভাবে শ্যুটটা করলো। মানে এখন যেটা করছি, তো এখনও ভাবি যে একটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে টোটাল স্ক্রিপ্টটা যখন দিয়েছে, আমাদেরকে ট্রেন থেকে নামতে হবে, মানে আমরা কলকাতায় নামলাম, সেই স্ক্রিপ্টটা এমটিভি তো আমাদের ডাউন সিনড্রোমের ইউটিউব পেজে আপলোড করা আছে। আচ্ছা, আমরা ট্রেন থেকে নামছি, আমি দেখেছি। আচ্ছা হ্যাঁ, নেমে নিয়ে আমরা কথা বলছি, কথা বলতে বলতে যাচ্ছি, অ্যান্ড একটা হাওড়া স্টেশনে শ্যুট করা লাইক ইজ আ ক্রিমিনাল অফেন্স, টু ভেরি অনেস্ট। অ্যান্ড ওদের জন্য কোনো ব্যাপার হলো না, ওটা ওরা এত স্মুথলি শ্যুট করে বেরিয়ে গেল। এভরিথিং ওয়াজ লাইক happening for the first time in my life, not only mine but the entire team. So 1 month, we had 1 month time to prepare ourselves for the big stage. কোনো কিচ্ছু জানি না যে কি হবে, কি গান করতে হবে, বা ওখানে কি কি পারফরমেন্স করতে হবে, we don't know anything. Fine. So we used to practice for 10-15 hours a day. ওই 1 মাস। Finally tickets চলে আসলো, and we were off to Mumbai. Okay. We landed Mumbai, and I don't know what happened. যে মুম্বাইতে নেমে, it was 2010, and Mumbai has no time for anybody, to be very honest. Mumbai is Mumbai, like whoever comes, whoever goes, like কেউ দেখতে যাচ্ছে না, কেউ কিছু করতে যাচ্ছে না। অ্যান্ড আমাদের এখানটায় মনে হয় যে যদি সকালে 7টার সময় ঘুম থেকে উঠি, 7টার থেকে বা সন্ধ্যা 7টা হতে মনে হয় টোটাল 24 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। বাট মুম্বাই থেকে 7টার থেকে রাত্রি 7টা হতে বিশ্বাস করতে 1 ঘন্টাও লাগে না। ইটস সো ফাস্ট, ইটস সো ফাস্ট। অ্যান্ড তুমি বিশ্বাস করতে পারবো না, ওখানে নেমে উই ওয়ার সো মাচ কনফিউজড যে
I can't express that actually. কি হচ্ছে লাইফে কি হচ্ছে লাইফে মানে এখানে people were just running, was just bashing everyone and running, and like they have to reach somewhere in that perfect time. আর আমাদের মধ্যে সেটা ছিল না। Anyways, like ঠিক আছে, এবার তো আমরা হোটেলে পৌঁছালাম, পৌঁছে নিয়ে there were all the coordinates, all the production team out there, and finally একটা আমাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করা হলো যে একটা গান দেবে ওরা, সেই গানটাকে নিজেদের মতন করে একটা বলিউড স্টাইলে করতে হবে। আচ্ছা। And I guess it was the beginning of the trend, like Bollywood song into rock, the fusion of Bollywood into rock. The trend came from that time. Okay, like MTV Rock One was, I guess, the first reality show that brought this trend. And একটা বলিউড গানকে we at that point of time in 2010 we never thought of that কি এটা হতেও পারে, একটা বলিউড গানকে কি করে একটা রকে কনভার্ট করা যায়। বলিউড ইজ বলিউড and our genre is our genre, like it's very different. So বলিউড গানকে রকে কনভার্ট করবো, like everyone was sitting in the hotel room and we were thinking যেটা কি করে সম্ভব, কি করে করবো। And the first song that we got is that song from Wake Up Sid. It was a song from Wake Up Sid, Kya Karoon Hole Hole Jo Mera Dil Ga Raha Hai. So that was the song that we were given. And জানি না কি হয়েছিল, ওই আমরা যা জানতাম মানে অল দ্য মিউজিক্যাল নলেজ এভরিথিং যতটুকু জানতাম সব কিছু একটা গানে ঢেলে দিয়েছি আমরা, ঠিক আছে, মানে যত টেকনিক্স জানতাম যত কিছু জানতাম সব একটা গানে ঢেলে দিয়েছি। সো উই পারফর্মড আউট দেয়ার অ্যান্ড আফটার দ্য পারফরমেন্স, like as I told that যা জানতাম সবই একটা গানে ঢেলে দিয়েছিলাম। Like Pritam sir, like Pritam music director, Pritam was the judge out there and he also gave the same review जे ये एक ही गाने में तुम लोग को सब कुछ क्यों दिखाना है, इसके बाद भी एपिसोड है उसके लिए रख दो कुछ। So he told it. So eventually we got through, like we got through the first episode, we got through the second episode, the third episode, the fourth, fifth, sixth, and till the semi-finals. The three bands were left: Down Syndrome, Kaivalya, and Divine Connection. Achha. Okay, it was a semi-final. Yeah, the three bands. And Joshish. Yes, there was a competition between Joshish and Down Syndrome. There was a competition between Divine Connection and Kaivalya. Okay, and finally everything got up, and we were the second runners up for the entire show. So, brilliant. So, I have seen that show actually. Yeah. Like, you performed so well. And তারপরে লাইফ চেঞ্জড আ বিট অ্যান্ড আমার এটাও মনে আছে যে when we came down to শিলিগুড়ি অ্যান্ড আমি তখন এই এখন যেটা ভেগা সার্কেল, it was not Vega Circle at that time, it was Orbit Mall, yes, and Orbit has a Inox out there, yes, and আমি আইনক্সে আমি সিনেমা দেখতে গেছিলাম, to be very honest, তখন ওখানে যে ওই স্টলসে যে বসে থাকে, so he recognized me. He took a photo with me, he took a autograph from me, so that feeling, yeah, exactly, so it was very good. আর কোনো মলে যেতাম, everyone used to know, like একটা known face, একটা তো এসে কথা বলতো, the feeling was very good actually at that time. After coming back to Siliguri, like the feeling was very heavenly, you know, like everyone knows you. Yes, you can be recognized in the crowd. You are now a TV guy. TV में देखा है। हाँ, इसको तो कई टीवी में देखा है। तो है, আর ওই শোটা সবাই দেখেছিল কারণ বেসিক্যালি নর্থ বেঙ্গল থেকে কোনো আর্টিস্ট এরকম ন্যাশনাল টেলিভিশনে গেছিল, তো ওই জন্য নর্থ বেঙ্গলের মানুষজন দেখেছিল। I don't know about the South Bengal, I don't know about the other state, but yes, like the North Bengal people, everyone knows us, like the young crowd. যাই হোক, it was a very good feeling, to be very like very frank. আর প্রচুর শোজ তখন আমরা পাই, প্রচুর শোজ আমরা করি, ইভেনচুয়ালি অনেক কিছু করি, and the phase was for like 6 to 7 months, to be very honest, and again turning point came, like some guy have to leave the band to pursue some different profession. ওদের হয়তো মনে হয়েছিল যে দিস ওন্ট রান ফর লং বা এরকম কিছু, যেটা হয় সাধারণত আর কি। হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ, কিছু কিছু জন ছাড়িয়ে নিয়ে আমরা, আবার কিছু কিছু জন ছেড়ে দিয়েছে। এবার সাপোজ ইউ মেক আ টিম ফর দ্য লাস্ট 3 years,
like you make a team very strong and suddenly 3 people leaves out in any industry. yeah Yes. and another 3 people join in, তো ওই 3 জনকে আবার তোমার মতন বানাতে কিন্তু সময় লাগে, অনেক সময় লাগবে, অনেক সময় লাগবে। তোমার মাইন্ডসেট, তোমার চিন্তা ভাবনা, ওদের মাইন্ডসেট, ওদের চিন্তা ভাবনা অ্যামালগামেট করাটার জন্য ইটস ভেরি টাফ, ইটস ভেরি টাফ অ্যান্ড সেটা টাইম কনজিউমিং। টাইম টেকিং। অ্যান্ড মিউজিকে সেটা বেসিক্যালি প্রচুর টাইম কনজিউমিং, কারণ প্রত্যেকজনের টেস্ট একরকম হয় না, প্রত্যেকজনের চয়েস অফ মিউজিক একরকম হয় না। আজকে আমার যদি ফোক ভাল লাগে, তোমার জ্যাজ ভাল লাগতে পারে, ওই দাদার ব্লুজ ভাল লাগতে পারে, সো দ্য জনরা ডিফার্স। আর সব থেকে বড় কথা যেরকম একটা তুমি কোম্পানি করছো, সেখানটায় একজন মাথা থাকে, একজন সিইও থাকে, তার কথা মতনই চলে সব কিছু। বাট ইন আ ব্যান্ড নো ওয়ান ইজ দ্য ওনার, এভরি ওয়ান হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল রাইট অ্যান্ড এভরি ওয়ান হ্যাজ অ্যান ইকুয়াল সে। তো সেখানে গিয়ে প্রবলেমটা হয় যে 6টা মাথা 6 রকমভাবে কাজ করছে অ্যান্ড তোমাকে সেরকম করেই চলতে হবে। মানে মতের যে অমিলটা, মানে আজকে তুমি একটা লাইক ইউ পুট আ সাজেশন টু মি অ্যান্ড মাইট বি দ্যাট সেটা আমার পছন্দ হলো না, রাইট, ঠিক আছে। আবার আমি কিছু একটা মত দিলাম, সেটা তোমার পছন্দ হলো, ঠিক আছে। তো দ্য ক্ল্যাশ স্টার্টস ফ্রম দেয়ার। দ্য মোস্ট অফ দ্য ব্যান্ডস in today's generation that like split, the main reason is this: a 5 head working 5 different way, it's not amalgamating and the band splits. That is the main reason. So basically ওই টাইমে সেটাই হয়েছিল আমাদের, কিছু জনের মত মিল ছিল না, কিছু জনের মত একটু এদিক ওদিক ছিল, and the band got dispatched. And suddenly it was again a breakdown for us. Reaching that height. Yeah, reaching that height and coming to that position যেখানে আমরা শোজ খুব কন্টিনিউসলি আসছিল। ইনফ্যাক্ট আমাদের যখন আমাদের ব্যান্ডটা স্প্লিট হয়ে যায়, আমার এখনো মনে আছে, গোয়া কার্নিভাল থেকেও ফোন এসেছিল আমাদের কাছে, আচ্ছা, সো হেডলাইনার হিসাবে। ইট ওয়াজ আ ম্যাসিভ শো, লাইক ওটা একটা মানে ইন্ডিয়ার অনেক বড় একটা অ্যাক্ট, ওখানটায় আমাদের শো করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেটা করতে পারিনি। ব্যান্ডটা ওই টাইমে স্প্লিট হয়ে যায়। যাই হোক, তো ব্যান্ড স্প্লিট হয়ে গেল অ্যান্ড I was very much frustrated at that time. I don't know about others. I guess Shamrat, Rana, everyone was very much frustrated at that time. Amar bibotso frustration, like I was into a depression kind of a state at that time. Because you were putting your heart and soul and you had a vision that... Yeah, exactly. I had a vision for this band. Like, আমি সেজন্যই হয়তো আজ অবধি সেই ব্যান্ডটাকে ধরে রেখেছি। I am still now, like till date, I am working hard for this band. And the only reason I love this band like more than anything. Okay. So, যখন ব্যান্ডটা ভেঙে যায়, তো it was a state of depression, and from that time, like my entire body cycle, my routine changed. Like I don't used to sleep at night. ঠিক আছে, ভোর হয়ে যাওয়ার সময় আমি ঘুমাতাম, and from that time এই সার্কেলটা শুরু হয়েছে। বেসিক্যালি আমি জেনারেলি 12টা-1টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু তখন এত ডিপ্রেশন হতো, এত ফ্রাস্ট্রেশন হতো নিজের মধ্যে, যে আমি আমার ঘুম আসতো না রাত্রিবেলায়। এভরিথিং আই ইউজ টু থিঙ্ক, লাইক এভরি ডে এভরি নাইট আই ইউজ টু থিঙ্ক দ্যাট কী হবে, এটা কেন হলো, যদি হওয়ারই হতো তাহলে এটা আমরা এত দূর গেলাম কেন, দেয়ার হ্যাজ টু বি এ রিজন। যাই হোক, কিছু মাস গেল অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ দ্যাট থিংস কান্ট গো লাইক দিস, আই হ্যাভ টু ডু সামথিং, আই হ্যাভ টু থিঙ্ক সামথিং এলস। And then a friend of mine told that there is a vacancy in a media house. It is basically a news channel or a local channel. You can try out there. Hi FM. Yes. And I gave the interview in Hi. And from that point of time, I came to this media. It just clicked my mind because once I had been to that office and I saw you. Yeah. And when you said media house, it clicked that you must be working there. Yeah, exactly. So, সেখান থেকে আমার এই মিডিয়া লাইনে আসা অ্যাকচুয়ালি। এবার আমি আবার একটুখানি ব্যাকলগে যাই, ঠিক আছে, কারণ এটা বলতে গেলে আমাকে আমার ব্যাকলগে যেতে হবে। লাইক when I was in my school days and basically my college days, I was like a film buff. I have been a film buff from my childhood. মানে আমার সিনেমা দেখতে খুব ভালো লাগতো, গুড ফিল্মস, অ্যান্ড সেটাও আমার মাঠ থেকেই এসেছে। কারণ আমার মা যখন আমার মা একটা গল্প করে আমার কাছে, না আমি তখনও আই ওয়াজ লাইক আমি জন্মাইনি তখন। তো মাই মম অ্যান্ড ড্যাড ইউজ টু স্টে ইন নকশালবাড়ি, কারণ আমার বাবা সেখানে চাকরি করতো।
আচ্ছা আর আমার মা সেখানে থাকতো। তো বাবা, মাই ফাদার ওয়াজ দ্য ম্যানেজার অফ এ টি গার্ডেন, নকশালবাড়ি টি এস্টেট, অ্যান্ড তো মা, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ বিট what to say, like it was not in proper Naxalbari. It was a bit outside, like outside of Naxalbari, and বাবাকে ওখানে যেতে হতো, হয়তো থাকতে হতো, and তারপর আসতে হতো, মানে এভরিডে হি কান্ট ট্রাভেল লাইক আপ ডাউন করতে পারতো না। হ্যাঁ, এবার তো মা তখন কি করতো, মার তখন একটা ফ্রেন্ড ছিল, মানে বান্ধবী ছিল মার, আমার বুলা আন্টি, আই ইউজ টু কল, এখন আমার সাথে কথা হয় বুলা আন্টি। তো মাই মম অ্যান্ড মাই বুলা আন্টি ইউজ টু সি আ লট অফ মুভিজ। একটা ভিডিও হল ছিল ছোট্ট, যেখানটায় তুমি 2 টাকা বা 3 টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে পারো, ঠিক আছে। তো মাই মম ইউজ টু সি আ লট অফ মুভিজ অ্যাট দ্যাট টাইম, বিট সত্যজিৎ রায়, বিট ঋত্বিক ঘটক, বিট মৃণাল সেন, এভরিথিং। সো আজকে যদি আমার মাকে তুমি জিজ্ঞেস করো যে মা এই সিনটা মনে আছে তোমার সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা, বলে হ্যাঁ এটা এরকম ছিল, এরকম ছিল, and she remembers it very clearly. She has seen it all. লাইক আমিও হয়তো অত দেখিনি, মানে সেটা তুমি মেঘে ঢাকা তারার থেকে শুরু করে অপরাজিতা, এভরিথিং she has seen it all, ঠিক আছে। Such a craze for good movies. Exactly, for good movies. And এটাও ছিল যে মা কোনো কমার্শিয়াল সিনেমা দেখতো না, মানে কমার্শিয়াল ইন দ্য সেন্স যেটা কিনা যেটার মধ্যে খুব ফুল এন্টারটেনমেন্ট প্যাকেজ হবে ওরকম সিনেমা দেখতো না। এখন লাইক ইউ প্র্যাকটিস হোয়াট ইউ আর বিং প্রিচড, রাইট? সো আমারও সেই জিনিসটাই হয়েছে যে আমাকে, আমি যখনই কোনো সিনেমা দেখতে যেতাম আমার মা সাজেস্ট করতো যে তুই এই সিনেমাটা দেখ। সো যখন আমি ওটা দেখতাম তো আই have started seeing cinema from সত্যজিৎ রায় সিনেমা or from মৃণাল সেন সিনেমা। সো একটা ধরন হয়ে গেছিলো যে হ্যাঁ সিনেমা মানে এটাই। সো অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি যখন কমার্শিয়াল সিনেমা দেখি সেটা একটা খুব হাস্যকর লাগে আমার কাছে, মানে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড রাবিশ ইজ গোয়িং অন, সেটা কোনোদিনই ভালো লাগেনি আমার। সো I have been a film buff since my childhood, মানে আমি স্কুলে পড়তাম তখন থেকেই দেখতাম, কলেজে উঠে আরও দেখা শুরু করেছি, ঠিক আছে। মানে আমার কাছে একটা ভিসিআর ছিল, I remember VCR ছিল, বাবা ক্যাসেট নিয়ে আসতো and I used to see। তখন ওরকমই ট্রেন্ড ছিল আর কি, বা যার কাছে ভিসিআর ছিল না তখন ভিসিআর ভাড়াতে পাওয়া যেত, ভিসিআর ভাড়াতে পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের কাছে ভিসিআর ছিল আর ক্যাসেট আমরা ভাড়া করে নিয়ে আসতাম ভিডিও লাইব্রেরি থেকে। and Rangoli yeah was a very famous like hub of video cassette library, so সেখান থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসে প্রচুর সিনেমা দেখা হতো। এবার কিন্তু কোনোদিন আমার ইচ্ছে হয়নি যে আমি মিডিয়া লাইনে ঢুকবো, এটা আমার কোনোদিনও ইন্টেনশন ছিল না। বাট ইয়েস, আই হ্যাড আ ভেরি গুড আর্জ অফ লাভিং ফিল্মস, মানে আই ওয়াজ ইন্টু ফিল্মস বাট আই ওয়াজ নট ইন্টু মেকিং ফিল্মস। যাই হোক, আমি মিডিয়া হাউসে ঢুকি, তারপরে আমি আবার এখন চলে আসছি আমার 2013 yes 13 yeah okay. তো not 13, it was 2012, yes 2012 আমি হাইতে জয়েন করি অ্যান্ড আমি ইন্টারভিউ দেই। I have zero experience of media, আমার কিছু জানা নেই কি হয়, কি কাজ হয়, হোয়াট ইজ নিউজ রিডিং, হোয়াট ইজ দ্যাট, হোয়াট ইজ এডিটিং, আই ডোন্ট নো এনিথিং। তো এবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কি করতে পারবে, আমি বলছি যে আপনি আমাকে যেই কাজটা দিবেন সেটাই করতে পারবো, এটা কোনো এরকম কোনো বাধ্যতামূলক নেই যে আপনাকে এই কাজটাই দিতে হবে, আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই দিতে পারবেন। তো বলে ওকে, একটাই ভ্যাকেন্সি আছে, তো চলো উপরে চলো। হি ওয়াজ দ্য ম্যানেজার আই গেস অ্যাট দ্যাট টাইম। তো ও আমাকে নিয়ে একটা রুমে নিয়ে যায়, রুমে নিয়ে গিয়ে একটা কম্পিউটারের সামনে বসায়। তো ফ্রম আর ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইনের একটা সফটওয়্যার খোলা থাকে। তো আমাকে বলে ইউ উইল বি দ্য টেলিকাস্ট প্রডিউসার অফ দিস কোম্পানি। Telecast producer. Yeah, the name is so huge. Oh my God, I'm the telecast producer of this company, and fine. So it was the name itself is very interesting. Yes. তো আমি ভেবেছিলাম যে প্রচুর কঠিন কোনো কাজ হবে, বিশাল কিছু একটা হবে আর আমি ভালো একটা স্যালারি পাবো। যাই হোক, তারপরে বুঝলাম এরকম এই ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইনের সফটওয়্যারটার মধ্যে এরকম প্যানেল করা থাকে, প্রত্যেকটা শো, প্রত্যেকটা জিনিসপত্র, মানে আমি জিনিসটা যদি বোঝাতে হয় আমি বোঝাচ্ছি। লাইক ইফ ইউ সি আ সিরিয়াল or any channel, like a complete show is not seen in one glance. Like যদি একটা 30 মিনিটের যদি একটা ইয়ে থাকে সেটা কিন্তু একবারে দেখায় না। কি হয়, ওই 30 মিনিটটাকে হয়তো 4 ভাগ করা থাকে, মানে একটা ক্যাপসুলটাকে 4 ভাগ করা থাকে, একটা ইন থাকে, একটা আউট থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মাঝখানে ওটা চলে, তারপরে অ্যাডস চলে কিছু, নিচে কিছু টিকার চলে, কিছু আবার ওই লোগো ডিজাইন অ্যানিমেশন হয়ে আসে, তারপরে আবার ওই অ্যাডস চললো কিছু কিছু, তারপরে আবার ইন হলো, এই সিরিয়ালটা ইন হলো, সিরিয়ালটা শুরু হলো, আবার সিরিয়ালটা আউট হলো, আবার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চললো। তো দ্য বেসিকলি মাই ওয়ার্ক ওয়াজ টু লাইক
panel that okay. according to the time, according to everything. প্রথম it was quite interesting বা ভালো. I am a telecast producer. I got my press card and I was very happy. I even don't know what I was going to be paid at that time. আমি জানি না আমি কত মাইনা পাবো, but I was very happy. আমার একটা প্রেস কার্ড আছে, বাড়িতে আসলাম, মাকে দেখালাম, মা দেখো প্রেস কার্ড, বাবাকে দেখাচ্ছি, বাবা দেখো প্রেস কার্ড, ওকে ফাইন, খুব খুশি বাড়িতে। আচ্ছা, আবার তো এবার আমার মনে হয়েছে যে আমার টাকা পয়সা আমার জিজ্ঞেস করা উচিত, যে আই শুড আস্ক দ্যাট হোয়াট উড বি মাই স্যালারি। সো আই আস্ক দ্য ম্যানেজার যে স্যার হোয়াট উড বি মাই স্যালারি ফর দিস। তো হি টোল্ড মি যে তুমি করো না কাজ, ইউ আর নট এক্সপিরিয়েন্স, তুমি কাজ শেখো, উই উইল সি দ্যাট। ওকে ফাইন, তো কাজ করে যাচ্ছি। অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট মান্থ, আই স্টিল রিমেম্বার, ফার্স্ট মান্থ আমাকে কোনো মাইনা দেওয়া হয়নি। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড মান্থ আমাকে মাইনা দেওয়া হলো, ইট ওয়াজ সাম 100 rupees নোট and some 10 rupees note and some coin. So total যখন sum up করলাম সেটা আসলো হচ্ছে 2900 something, okay, 2900 and some cents. So that was my salary for my, and in the year 2012, yeah, exactly, 2012, okay. So that was my salary. Fine. তো চাকরি তো করতে হবে, ওটাই একটা ইনকাম সোর্স, তো করে যাচ্ছি। And after few months, it became really boring for me. Like daily jao and you have to panel the same thing. Same monotonous. হ্যাঁ, monotonous. Just বসে থাকতে হবে, যখন একটা চলবে একটা বন্ধ করতে হবে, আবার ওই টিকারটাকে অন করতে হবে, and it was going like that. Fine. And মানে আমি দেখতাম যে ওখানে যারা কাজ করছে, যারা এডিট করছে, and on that point of time I have seen like the softwares they were editing with Pinnacle Studio. Like Pinnacle Studio was a very famous software, yes, at that time for editing videos. যারা এডিট করছে, যারা ওখানে কাজ করছে, এভরিওয়ান, মানে আমার মনে হতো যে আমি এদের থেকে বেশি জানি, বাট আই হ্যাভ স্টিল সো মাচ ব্যাক। আই হ্যাভ মানে ওদেরকে আমাকে স্যার বলতে হচ্ছে, ওদেরকে আমাকে এই বলতে হচ্ছে, অ্যান্ড ঠিক আছে চলো, বাট দিস ইজ লাইফ, ইউ হ্যাভ টু ডু। তো সেরকমই হচ্ছে। এবার I have tried to give some concepts to them. It was well accepted. They liked it. But they used the concept. They did the show without putting my name. Achha. এরকম হয়েছে। So it's very obvious যে একটা চ্যানেল, they just simply give a damn about you. When you are an employee of the company, এরকম একটা বড় কোম্পানি যেখানে ইয়ে আছে, ওরা কেয়ার করে না। সো আমি অনেক মানে এরকমও হয়েছে যে আমি বলেছি যে আমি যদি প্রোগ্রাম প্রডিউসার, there was a post called program producer, যেখানটায় the job of a program producer was to like sort out all the program, to make new concepts about the program, the talk shows, the everything. So ওখানে যারা করতো, আমি এখনো বিশ্বাস করি যে আমি তাদের থেকে অনেক বেশি জানতাম, তাদের থেকে বেশি ভালো আউটপুট দিতে পারতাম। বাট the politics, the corporate politics, is very bad actually at that time. They will never let you go up until and unless you have a good channel with the upper bosses. যাই হোক, তো সেটা কোনোদিন হয়ে ওঠেনি। And 2013, 2012, 2013 and 2014. It was 2014. You were with the media house. Yeah, I was with the media house, and I was the sole survivor out there. Everyone was kicked out because the company was going in a recession period. High TV বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে, and High News was going at a very was running good, and I don't know about the newspaper media. I don't know, কারণ ওখানে অনেকজনই ছেড়ে দিয়েছিল ওই টাইমে। And যাই হোক, তো I was the last man standing, to be very honest. And yes, after the company was the High TV was going to be closed, তার ঠিক 3 মাস আগে আমাকে ওরা প্রোগ্রাম প্রডিউসার বানিয়েছিল। আচ্ছা, 3 মাস আগে প্রোগ্রাম প্রডিউসার বানিয়েছিল আমাকে, মায়নাটা কিছুটা হলো রাইজ আপ করেছিল, করে নিয়ে মানে আফটার 3 years might be they have seen that হ্যাঁ actually so 3 years, all those 3 years you were paid the same amount? Yeah, the same amount, okay. The completely same amount, not a cent high. তো ওটাই পেতাম আমি। অ্যান্ড এরকম করেই চললো। অ্যান্ড যখন সবাই বেরিয়ে গেছে আর কেউ নেই, তখন আমাকে প্রোগ্রাম প্রডিউসার বানানো হয়েছে। But what made you work for that small amount for so long time? 3 years is quite a long time. Actually, I was more into music at that time, to be very honest. আর আমি যদি অন্য কোনো
চাকরি করতাম, ঠিক আছে, আমি না আগে করেছিলাম না একটা তো ছোটো চাকরি, আই ওয়াজ ইনটু ইন্স্যুরেন্স, আই ইউজ টু সেল ইন্স্যুরেন্স অলসো, বাট সেটা আমি বললাম না, মানে সেটা না বলাটাই ভালো, কারণ ইট ওয়াজ ফর আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, অ্যান্ড আমি বুঝেছিলাম যে না এটা দিস ওয়াজ নট মাই কাপ অফ টি। ওই চাকরিটা করতে গিয়ে প্রচুর কান্নাকাটিও করেছি, দ্য বস ওয়াজ সো রুড, and every day I went to office, he used to thrash me like anything, send me to places. I used to go to this house, that house, and just beg যে হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্সটা করে দিন। সো and it was a very short period, like 3 to 4 months করেছিলাম। যাই হোক, তো সেটার মধ্যে আমি না গিয়ে আমি ডিরেক্টলি মিডিয়া হাউসে এসেছি, ঠিক আছে, ওটা করে তারপরে মিডিয়া হাউসে এসেছি অ্যাকচুয়ালি। তো যখন কোম্পানিটা যখন ওই হাই টিভিটা বন্ধ করছে তার 3 মাস আগে দে মেড মি দ্য প্রোগ্রাম প্রডিউসার। আই ডোন্ট নো হোয়াট মেড দেম ফিল দ্যাট হ্যাঁ আমি হতে পারি এখন, আই ডোন্ট নো কেন করেছিল, বাট হ্যাঁ করেছিল। করার পরে তখনও কিছুজন ছিল ওখানে মিডিয়া হাউসে, বাট আফটার দ্যাট 3 months এভরিওয়ান ওয়াজ বিং কিকড আউট। লাইক এরকম না যে সবাই ছেড়ে দিচ্ছে, বাট কোনো না কোনো কিছু ভাবে তাদেরকে বলছে যে চলে যাও, কারণ দ্য কোম্পানি ওয়াজ কমপ্লিটলি ইন রিসেশন, দ্য হাই টিভি ওয়াজ নট এবল টু মেক দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ গুড প্রফিট অর হোয়াট এভার ইট ইজ, ঠিক আছে। তো সেটা বন্ধ হয়ে যায় ফাইনালি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক কাইন্ড অফ 2013 এন্ড যখন হচ্ছে, হ্যাঁ তখন লাইক আমার বাবা মারা যায় ওই টাইমে, লাইক মাই ফাদার পাস্ট অ্যাওয়ে। সো সেটা একটা বড় যে আমি তখন আর অফিসে যেতে পারছিলাম না, করতে পারছিলাম না। ইভেন আই ডিড ওয়ান থিং দ্যাট আমি অফিসের কম্পিউটার বাড়িতে বলেছিলাম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, যে আমি বাড়িতে বসে এডিট করতে পারি। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আই হ্যাভ লার্নড এডিটিং, লাইক জাস্ট সিটিং দেয়ার লুকিং অ্যাট দোজ এডিটর্স হু আর এডিটিং। No, when you are creative, like it's just the side that teaches you actually. Yeah, exactly. Like ওখানে প্যানেল করতাম, আই ইউজ টু প্যানেল, বাট সবসময় তো বসে থাকতাম না। there was a time আমি যেতাম এডিটরদের সামনে বসতাম, and at that time they were using Pinnacle Studio, they were using EDS 5 I guess, yes, and I used to see that, and দেখে দেখে বুঝেছি যে হ্যাঁ this is the procedure of what editing is, ঠিক আছে। the procedure, not actually the math of editing. The math of editing is completely different, you know, and ওইখানে যে এডিটটা হতো that was okay, ওই চ্যানেলের জন্য ঠিক আছে, বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল এডিটিং। মানে সেটার সাথে যখন আমি একটা ফিল্মকে রিলেট করি, ইট ওয়াজ হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স, বুঝলে? সেই এডিটিং আর এই এডিটিং সেম না। যাই হোক, এবার দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ এডিটিং, লাইক হোয়াট ইজ দ্য শর্টকাট, হোয়াট কিজ আর ইউজ টু কাট আ ভিডিও, টু জয়েন আ ভিডিও, সেগুলো আমি দেখেছি। টেকনিক্যাল পার্টস, এক্স্যাক্টলি, সেগুলো আমি দেখেছি, সেগুলো আমি দেখে বুঝেছি। আচ্ছা, মানে দেখো তুমি ফিল্মস দেখছো, বাট ইউ ডোন্ট নো with which camera it has been shown, right? তুমি যখনই কিছু ফার্স্ট টাইম দেবে তুমি বুঝে যাবে না যে এটা কি হচ্ছে। তো হ্যাঁ, তো তারপরে ওইটুকুন টাইম পিরিয়ডের মধ্যে হ্যাঁ আমি এডিটিংটা মোটামুটি গ্র্যাব করেছিলাম, অ্যান্ড আই স্টার্টেড টু ডু সাম লাইক আ বিট অফ স্মল প্রজেক্টস অফ দ্য কোম্পানি। অ্যান্ড অন মাই ফাদার্স ডেথ তখন আমি কোম্পানিকে বলেছিলাম যে জাস্ট সেন্ড মি দ্য পিসি টু মাই হোম অ্যান্ড আই উইল ওয়ার্ক ফ্রম হোম। কারণ ইট ওয়াজ লাইক আমাদের নিয়ম হয় যে within 15 to 20 days আমরা বাইরে বেরোতে পারি না। yes, even ours, the Hindu rituals. Yeah, exactly. তো বাইরে বেরোতে পারি না, তো সম্ভব না আমার পক্ষে যাওয়া। Okay, so they bought me the setup in my home and I used to work from home. আচ্ছা। And gradually কি হয় যে the entire high TV একদিন ডিসিশন আসে যে the entire high TV is going to close. So everyone has to leave the job. Okay, fine. At that point of time I thought ki na ebar jodi amake kichu korte hoy, so survival with only music will not be possible, to be very honest. And media, like if you choose a profession in media and then suddenly going to another profession is very tough. Yes, you are into media, yes, and then suddenly you can't jump to sales because your mind is set. Yes, exactly. This is a completely different genre of working, and that is a completely different genre of working. So এবার ভেবেছি যে না কিছু একটা করতে হবে, and I have a very like this is my very positive thing that I can save money. Like যা ইচ্ছা কিনলাম, যা ইচ্ছা করলাম, I don't used to do this from my childhood. I have a very good tendency of saving money.
সো আমি যে সেখানে 3 বছর চাকরি করেছিলাম, আই হ্যাভ সেভড আ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি উইথ মি। যাই হোক, এবার with that I bought a PC of my own. From first time I bought a PC of my own, and yes, my mother also gave some amount, added some amount, and I bought a good PC of that time. And I should take the name. There is a friend of mine called Sunny, and he is very much into this, like all the softwares. He's not a professional editor or anything. But he loves doing but he is a kind of a like software or a technical buff. So I called him up and I told that I need some softwares that can do great editing. I want to learn. I want to know more. So he came into my house with a pen drive. It was the year, I guess, 2014, like mid of 2014, with a software called Adobe Premiere. Okay. So he installed. This is how you were introduced to this software. Yeah, exactly. So he gave me the software and he told that I saw the software. I told him that, bro, I don't want to work in this. Like, this is looking very tough. Do you have a EDS or a Pinnacle? So তখন বলে, what bro, what are you telling? That those are shit, man. No. Industry grade software is this. You should learn from this. So okay, fine. So he told me the shortcuts. He told me the basic principles of like the short things about the Premiere, everything. And what I did is that how I started my editing. I want to share that. Yeah. তখন কি করেছিলাম, তখন ভালো ভালো ডিরেক্টরসের সিনেমা আমি ডাউনলোড করেছিলাম। আচ্ছা। ডাউনলোড করেছিলাম, and I bought that in my timeline. I bought that, okay, and আমি দেখছিলাম যে কোথায় কাট করছে, how it's going, like how a process of filmmaking is going through, like কি করছে, like the music transition, the everything, like how they are placing the music where, like একটা সিন কত মিনিটের হয় ম্যাক্সিমাম। তো সেগুলোকে পুরো বোঝার চেষ্টা করছিলাম, অ্যান্ড সেখান থেকেই বেসিক্যালি শেখাটা ডেভেলপ করেছি। অ্যান্ড 2013, the complete 2013, দিন রাত জেগে শুধু এটাই করতাম, জাস্ট নোয়িং দ্য সফটওয়্যার, knowing how to edit. Yeah, what are the basic principles of editing, where to use a fade in, where to use a fade out, where to use a black, where to use a white, where to cut, where to do everything. So I have learned it like in that process. I gave my complete 1 year in learning this, my editing and everything, how to make a good film, how to edit, basically how to You edit. had some projection out there, like I will do this or that, or maybe. Yes, I have thought that I have completely completely set up my mind that I have to do this editing stuff, be it freelancing or be it my own. Like if I get some project of mine, well and good. But if it's a freelancing, I will definitely do it. To be very honest. You started enjoying doing all those. Yes, exactly. Stuff. I basically started enjoying editing things. So the plantation of the editing stuff came from the media house. Yeah. So it's better we give thank to them also. Because ये creativity और creator को पहचानने में उन लोगों का हाथ है पहला, ऐसा बोल सकते हैं। Okay. Right.